أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا يسر ولا تعسر يا كريم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meneruskan lagi aktiviti kita bersama Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah berkati kehidupan kita, Allah rahmati kita dengan barakah Al-Quranul Karim insya-Allah. Baik, teruskan dengan talaqi Al-Quran. Soal kita Recording in progress. 2, 4, 3. Juzuk yang ke-13, muka surat 243. Sebelah kanan atas, qala hal amanukum alaihi, surah Yusuf juzuk 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. قالوا يا أبانا ما نبغي. قالوا يا أبانا ما نبغي. هذه بضاعتنا ردت إلينا. هذه بضاعتنا ردت إلينا. ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. ذلك كيل يسير. ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به. حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني
تأتونني به إلا أن يحاط بكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. Sekali lagi. ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا
فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء
وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين إنا نراك من المحسنين صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah, saya kembali ayat ke-78. Ada soalan nak tanya ke? Ayat 77 ni Ustaz. 77. Nak baca yang qalu iyasrid. Aha. Kalau baca iyasrid Qalqalah dia. Qalqalah. Baik, qalu in yasriq, ayat yang ke-77. Permulaan bintang qalu bawah tu, baris yang ke-5 dari bawah. Ayat 77 muka surat 244. Qalu in yasriq faqad saraqa. Soalannya qalqalah pada qaf bunyi macam mana? Bunyi qalqalah pada qaf ni dia sama aja. Bunyinya aqa, aqa, qa, qa. Dan aqa, bukan qa, aqa. Kalau pula di pertengahan di qalqalah sughra. Jadi tak perlu diperjelaskan secara kuat. Qalu in yasriq faqad yasriq faqad riqa riqa. Saya di paling bawah tu Ustaz. Aha. Paling bawah. Dia sama. Okey. Bacaan qalqalah memang ada perbincangan kalangan ulama ni, bunyi qalqalah tu macam mana. Ada yang kata macam kita bacalah, bunyinya qa bersama gitu ni. Ada yang kata pula tak, ikut baris huruf sebelum. Tu ada perbincangan. Kalau macam ni kau punya riqa lah, riqi, riqi. Dia ruqu, kata ruqu, raqa. Ra baru bunyi tu, aqa. Dia dekat kepada bunyi fathah, tapi bagi atas. Tapi yang dibaca, yang ulama majoriti bersetuju ialah semua bunyi qalqalah itu bunyi dia sama je. Hampir bagi atas. Riqa, raqa, ruqa, sama je bunyi dia. Boleh? Baik, ada lagi soalan? Betul dah tu. Okey, selesai dah tu. Tak ada soalan Kita teruskan dengan bincang ilmu tajwid.
Muka surat 211. Waqaf Jibril. Okey. Tadi masalah laptop bateri habis ke apa? Laptop saya ni ada masalah sikit. Oh. Dia blue screen sekejap. Dah. Boleh ada tu ni. Okey, baik. Okey, kita sambung balik muka surat 211. Jadi yang kedua, kitab tajwid Al-Quran Qira'at Asim. Baik, tajuk kita hari ini ialah Waqaf Jibril. Mungkin kita biasa dengar ada Waqaf Jibril kan. Cuma kita tak pasti Jibril tu macam mana waqafnya dan sebagainya. Kenapa namanya Waqaf Jibril? Kemudian tak ada pula tanda khas bagi Waqaf Jibril dan sebagainya. Yang jim dalam Quran tu, tanda jim tu bukan Waqaf Jibril, tu Waqaf Jaiz. Jim tu Jaiz, waqaf yang harus. Berhenti pun baik, sambung pun baik. Baik, ini Waqaf Jibril Waqaf Jibril iaitu waqaf yang dilakukan oleh Jibril alaihi salam sewaktu beliau membacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda mengikut perbuatan Jibril tersebut. Maknanya Jibril maintain waqaf pada tempat-tempat tertentu ni. Jadi Nabi ikut cara Jibril waqaf. Jadi waqaf ini disandar kepada Jibril lah. Jibril yang menyampaikan Quran kepada Nabi kan. Jadi Jibril baca ulang kali Quran tu, bila di tempat ni Jibril waqaf. Dan Nabi baca seperti baca Jibril alaihi salam. Baik, waqaf Jibril juga dikenali sebagai waqaf nabawi atau waqaf sunnah atau waqaf itba'. Semua tu menunjukkan apa? Waqaf sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ikut bacaan Jibril, kita pula ikut bacaan Nabi. Maka waqaf itu waqaf nabawi atau waqaf sunnah atau waqaf itba', waqaf mengikut bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hukum waqaf pada waqaf Jibril adalah sunat mengikut pandangan sebahagian ulama kerana mengikut buatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kalau waqaf kat situ pahala sunat sebab Nabi waqaf di situ. Ini maknanya waqaf yang memang konsisten berhenti. Konsisten berhenti. Sebab Al-Quran kan waqaf boleh sambung, boleh berhenti dan sebagainya kan. Tapi tempat-tempat namanya waqaf Jibril ni, waqaf yang Jibril baca berhenti, konsisten dan Nabi ikut bacaan waqaf Jibril pada tempat-tempat yang kita akan bincangkan nanti ya. Baik, jadi hukum sunat maknanya kita buat tu berpahala lah sebab kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqaf Jibril yang perhatian ulama gabungan beberapa kitab tajwid yang muktabar, ada 10 tempat dalam Al-Quran. Jadi tak banyak kalau boleh kita hafal, kita hafal lah mana waqaf Jibril ni ya. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Okey, ini waqaf Jibril dalam surah Al-Baqarah 148 boleh berhenti kat situ. Segi tanda waqafnya tanda jim dia letak. Ingat jim tu bukan Jibril Jim tu apa? Jaiz. Kalau ikut jim tu nanti bukan sikit, bukan 10 lah, beratus mungkin beribu waqaf Jibril di jumpa nanti. Okey, baik. Fastabiqul khairat, waqaf Jibril di situ. Ingat ni waqaf Jibril tidak ada tanda khas, tak ada tulis Jibril waqaf, tak ada. Baik, orang belajar tahulah, tak belajar tak tahu. Yang kedua, surah Ali Imran ayat 95. Qul sadaqallah. Macam kat situ waqaf Jibril. Tanda kat situ qaf lam ya. Berhenti lebih baik daripada sambung. Baik, seterusnya yang ketiga surah Al-Maidah ayat 48. Fastabiqul khairat. Sama macam atas juga ayat ni. Fastabiqul khairat.
Ini pun waqaf Jibril. Surah Al-Ma'idah ayat 48. Surah Ma'idah 116. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Jadi di situ waqaf Jibril alaihi salam. Surah Yusuf seterusnya ayat 28. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Pun waqaf Jibril di situ. Kemudian surah Ra'd. كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم. Berarti pada amsal waqaf Jibril juga. Ini pada mana? Pada Rasul ayah pula. Okey, seterusnya surah An-Nahl. Wal an'ama khalaqaha. Berarti pada ha tu waqaf Jibril. Surah Sajdah ayat yang ke-18. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Berarti pada fasiqa juga waqaf Jibril. Seterusnya surah An-Nazi'at ayat 23. Fahashar fanada. Ayat tu memendek aja. Fahashara fanada. Berarti pada fahashar itu waqaf Jibril. Cuma kali ni langsung tak ada tanda. Okey, seterusnya surah Al-Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Berarti pada syahr juga ada waqaf Jibril. Okey, jadi pertama ni ada 10 waqaf Jibril yang diambil dari gabungan kitab tajwid yang disepakati oleh ulama. Okey, tengok seterusnya pula. Ulama berselisih pendapat pada 10 tempat sama ada ianya termasuk Jibril atau sebaliknya. Jadi yang ini pula yang tak samalah, tak sepakat. Ada sebahagian kata waqaf Jibril, ada sebahagian kata bukan waqaf Jibril. Yang pertama Al-Baqarah ayat 197. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Pada Allah waqaf Jibril. Ini berkhilaf Yang kedua Al-Imran. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Ini juga termasuk tempat yang khilaf waqaf Jibril. Surah Al-Ma'idah. Min ajli dhalik. Di situ. Kemudian katabna ala bani Israel. Berarti pada zalik itu waqaf Jibril. Tapi tempat ni tempat khilaf sebagai kata ya, sebagai kata tidak. Surah Yunus ayat 2. Akana lin-nasi 'ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nas. Pun tak ada tanda pada ajli zalik atas pun tak ada tanda. Pada Nas ayat surah Yunus pun tak ada tanda. Seterusnya surah Yunus. Qul wa rabbi innahu lahaqqa. Masuk waqaf Jibril. Surah Yunus 65. Wala yahzunka qawluhum. Berarti pada qawluhum dikatakan waqaf Jibril alaihi salam. Surah An-Nahl. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. Jadi bashar juga dikatakan waqaf Jibril secara khilaf. Surah Luqman. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. Waqaf Jibril khilaf. Surah Ghafir. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. Okey, berarti pada nar rasul ayat di situ juga waqaf Jibril. Seterusnya terakhir surah An-Nas. Surah An-Nas. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu waqaf Jibril secara khilaf.
Apa mana khilaf? Ada perselisihan pandangan di antara ulama. Jadi 10 tempat yang kedua ni tempat yang khilaf. Yang 10 pertama tadi yang disepakati. Lalu kita macam mana? Ikutlah semua ni. Yang 10 tu yang kita ikut dah. Yang kelima kita ikut pun tak ada kesalahan. Kalau waktu bukan Jibril 4 pahala sunnah. Itu sahajalah. Tak ada apa nak dipertikaikan lah. Benda sunat sahaja. Baik. Seterusnya yang keempat, sebahagian ulama mengatakan bahawa waqaf Jibril adalah sebahagian daripada waqaf tam, waqaf yang sempurna. Dalam Al-Quran, waqaf Jibril tidak diletakkan tanda khusus baginya. Jika waqaf Jibril tersebut berlaku pada ra'su ayat, kepala ayat, maka tidak diletakkan tanda baginya. Maknanya tak ada tanda yang khusus. Ada sebahagian tadi di pertengahan ayat ada jim la, lam ya, qaf lam ya. Kalau berlaku di ra'su ayat, akhir ayat, langsung tak ada tanda apa-apa, melainkan tanda nombor ayat sahaja. Jadi kesimpulannya waqaf Jibril tak ada tanda khusus. Kita nak kenal macam mana? Kena hafal 10 tompek tu, kena ingat. Ataupun tanda sendiri. Tanda sendiri tu okey lah kalau baca Quran sendiri. Kalau baca Quran orang, Quran masjid, tak juga. Tapi kalau hafal, mana-mana boleh baca. Okey, boleh Okey, contohnya dalam surah Al-Qadr tu, itu ra'su ayah tu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Alfi syahr itu tak ada apa-apa tanda sebab ra'su ayah. Boleh? Ini bateri dah habis ke apa ni? Ada orang macam itu yang disebut nak kena syifa lah. Gangguan. Bismillah. Dia tak ada bateri sini kan? Dia tak ada bateri kan? Okey, kita teruskan lagi. Sorang salah sikit sebenarnya ni. Kurang cantik. Tak apalah, mana ada lah Okey, seterusnya, adapun jika waqaf Jibril tersebut berlaku bukan pada ra'su ayat, dengar kan? Iaitu yang berlaku di pertengahan ayat, baginya beberapa keadaan. Okey, kalau pada ra'su ayat tak ada tanda. Tandanya apa? Tu je lah, nombor ayat tu. Tapi kalau dekat tengah ayat, ada beberapa keadaan. Yang pertama, kadang-kadang waqaf Jibril ada tanda mim. Ada tanda mim kecil, ekor panjang ke pendek? Ekor lurus. Ekor pendek. Kita jangan keliru antara mim kecil, ekor pendek dengan ekor panjang. Jangan lupa nanti mim kecil je, ini mesti waqaf tam ni. Tak. Ada yang pendek, ada yang panjang ke bawah itu. Kalau panjang tu hukum apa? Ikhlaf. Kalau ekor pendek, tanda waqaf tam, waqaf lazim. Okey. Jadi kadang-kadang waqaf Jibril ada tanda mim kecil macam tu. Contohnya Allah Ta'ala surah Yunus, wala yahzunka qawluhum. Okey. Yang kedua, kadang-kadang waqaf Jibril ada tanda qaf lam ya. Contohnya Allah Ta'ala surah An-Nahl, wal an'ama khalaqaha. Kadang-kadang waqaf Jibril tanda apa? Jim. Contohnya Ta'ala surah Sajdah, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Tanda jim. Kadang-kadang waqaf Jibril ada tanda sad lam ya. Contohnya dalam surah Luqman ayat 13, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Pada la tusyrik billah tanda sad lam ya. Baik, kita teruskan lagi. Ini adalah pula. Mana setting kat situ masalah. Masjid pun sama. Baik, seterusnya
Coba pula. Kadang-kadang wakaf Jibril tidak diletakkan kalau buat bunyi itu suara perlahan sikit. Okey. Boleh tu. Okey, boleh. Okey, yang terakhir, kadang-kadang wakaf Jibril tidak diletakkan sembarang tanda. Contoh Allah Ta'ala dalam surah An-Nazi'at, Fahashar, kemudian sambung Fanada. Okey, tak ada tanda. Jadi orang yang belajar dan orang yang tahu sahaja tentang tempat-tempat kaitan wakaf Jibril alaihissalam. Kesimpulan, dalam Al-Quran tidak ada tanda khusus bagi wakaf Jibril dan hanya diketahui oleh mereka yang mempelajarinya sahaja. Inilah kelebihan orang berilmu, orang yang belajar. Dia boleh cari tempat yang ada pahala ekstra. Pahala apa? Pahala ekstra. Orang yang tak tahu, dia boleh berhenti. Dan kadang-kadang dia sambung sebab dia tak tahu. Tapi orang yang tahu, dia akan konsisten berhenti kat situ sebab dia nak ambil pahala sunnah Nabi SAW. Syekh Muhammad Saleh Al-Fatani menyebut mengenai wakaf Jibril dalam kitabnya Siraj Al-Qari fi Tajwid Kalam Al-Bari, yang katanya, maka tahulah orang yang tahu dan jahillah orang yang jahil. Maksudnya apa tu? Orang yang tahu belajar dia tahulah, orang jahil sampai sudah tak tahu. Dan tu je lah maksud dia mudah. Kata-kata Syekh ini ya. Okey, perhatian, beramal dengan wakaf Jibril adalah satu amalan yang sangat baik. Namun begitu, berdasarkan kata-kata setengah ulama, antaranya Syekh Muhammad Mahmud Khalil Al-Husari, bahawa wakaf Jibril itu tidak ada dalil yang khusus berkaitan dengannya. Tidak ada dalil yang khusus, tak ada penguat untuk itulah. Tapi bagi orang yang memang mengikut bacaan Quran secara talaqi, musyafahan dan sebagainya, diajar oleh guru-gurunya, maka inilah terhasilnya disebut sebagai wakaf Jibril. Okey, selesai tentang wakaf Jibril. Dia yang ke kadang-kadang dia tak tanya kalau macam Fahashab, Fanada, kita mesti boleh tarik nafas tak ataupun macam tak Fahashab sambung. Nah, okey, baik. Bila sebut namanya wakaf, tak kisah wakaf Jibril ke, wakaf itirari ke, intizari ke, wakaf ikhtiyari ke, tu yang bila wakaf dia berbeza dengan sakta. Bila wakaf kita berhenti dan kita kena ambil nafas, itu namanya wakaf, dan kita sambung bacaan. Tapi kalau kita wakaf tak tarik nafas, tempohnya 2 harakat, itu namanya sakta. Fahashab, fanada, itu sakta jadinya. Tapi kalau kita wakaf, kita tarik nafas, Sadaqallahul Azim, itu bernama dia. Tapi ingat, apa nama dia, perbuatan yang dia berhenti, Sadaqallah. Terus istilahnya qata, potong. Qata ni potong. Dia berhenti, dia terus Sadaqallahul Azim, itu qata. Jadi ada 3 lafaz lah, waqaf, sakta, qata. Kalau waqaf berhenti, ambil nafas, sambung. Kalau sakta berhenti, tak tarik nafas, tempoh 2 harakat, sambung. Yang ketiga, qata, berhenti, Sadaqallahul Azim. Jadi yang istilah fahashab tarik nafas tadi itu sakta. Sakta tidak berlaku di sini. Maka kalau berhenti fahashab, nak namanya wakaf nabawi tadi, dia kena ambil nafas. Kalau tak ambil nafas, dia tak dapat dah bacaan wakaf nabawi tadi. Tak ada lah, dan salah pula, tak kena pada tempat. Betul? Walaupun kita kata akhir ayat kan ada perangai lemah, kita belajar hukum itu wakaf pada rasul ayah kan. Ada semua rasul ayah itu perangai lemah, mengatakan apa? Boleh apa? Boleh, memang berhenti. Boleh apa? Pandangan yang lemah kita bincang minggu lepas ke? Sakta. Boleh berhenti pada rasul ayah secara sakta. Pada semua rasul ayah. Ini pandangan yang lemah, tapi ada pandangan itu. Kalau fahashab ni langsung tak konon.
akhir ayat pun tidak, tapi memang saktah pun bukan, maka memang salah lah baca saktah pada Hasyr. Begitu. Okey, selesai itu. Syekh ada dulu. Ha? Ya. Ya. Wah, ni waqaf yang semua sekali terlibat dalam macam qiraat pun dikira sini waqaf Jibril. Waqaf Jibril juga Bukan kata hafal Asim saja waqaf Jibril, tak. Qiraat itu waqaf Jibril tempat yang sama. Ada lagi? Okey, ada lagi, kita sambung sikit lagi. Kita 29 ni. Ustaz nak tanya sikit. Okey, silakan. Saktah tu kan, Ha. dia tak ada sin lah. Saktah tu kan, tak ada sin kecil tu kan. Tak ada sin tu lah. Okey. Mungkin kita sesaja baca, kita baik saktah. Mana saktah bukan pada tempatnya lah, Bukan pada tempatnya. maka salah. Salah. Salah tak boleh. Quran ni kita tak boleh suka-suka. Maknanya kita kata lah saktah kan ada dalam Quran, boleh dah saktah. Tak. Dia mesti ikut disiplin juga. Walaupun ada tempat yang kata boleh pilih saktah atau tidak, tempat tu saja, tempat lain tak boleh. Macam tu. Dia tak boleh. Dalam Quran ni ada namanya saktah, ada namanya ismam. Boleh ismam kat sini lah, tak boleh. Walaupun tempat ni ada ismam, tapi tak boleh tukar. Contohnya la ta'manna, ismam apa? Kita nak baca amanna billah, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Disiplin ni ketat Quran. Al-Quran ni mutawatir. Daripada bismillah Fatihah tu sampai minal jinnati wal nas, itu mutawatir. Mutawatir tu memang itulah dia bacaan. Memang ulama baca macam itulah. Sebab itulah cara yang Allah turunkan, Jibril baca, Nabi baca, itulah cara. Walaupun banyak qiraat, berbelas-belas qiraat, bunyi memang macam berbeza. Walaupun berbeza, tapi diikat dengan peraturan yang sangat ketat. Tak boleh agak-agak nak baca dua harakat macam Islam. Hukum lain tak tahu. Itu yang dua harakat. Yang lain tiba sama macam-macam harakat je. Tak boleh dikira salah dalam bacaan Quran. Jadi tak boleh kita memandai suka kita. Boleh ni kita baca wadduha, wadduhi, boleh kita baca lah. Padahal tak tahu asas pun. Sampai lain yang patut kalau baca wadduha bunyi macam ni, kalau baca wadduha bunyi macam ni, baca wadduhi bunyi macam ni, tapi tak sama pula, tak ikut peraturan. Salah. Ataupun kita satu Imam Asim, ada perawi murid kan, ada Hafs dengan Syu'bah kan. Kita gabungkan Hafs dengan Syu'bah sekali. Dalam keadaan yang khilaf, yang sepatutnya khilaf tu beza, tapi kita hantam je lah. Contoh kan, pun tak boleh. Itu sekali lah. Apatah lagi yang lain-lain. Jadi maknanya Quran ni kalau nak baca memang kena ikut perintah Allah, Warattilil Quran tartila tu. Baca Quran bertajwid yang sangat ketat, yang sangat strict, yang tak boleh tolak ansur lah. Sepatutnya. Cuma tolak ansur dalam belajar tu adalah orang belajar ni dia lain sikit SNL. Dia kata silap ke, terkurang mana terkurang sini, yang guru tak sempat nak tegur tu atas nama belajar. Tapi kalau disiplin Al-Quran tu sendiri, kita tidak ada tolak ansur. Kalau tidak, kalau boleh tolak ansur lah, jawab memang aku biru lah. Baca Quran bukan sehari doang. Quran sampai kiamat. Kalau zaman dulu termula dah campur zaman kita dah 1000 tahun ni kan. Takut Quran tu dah hilang bunyi sebenarnya Quran dah. Tak ada dah. Jadi Quran ni memang gitu. Ghaddan kama unzil, dan janji Allah, kami yang turunkan Al-Quran, yang kami pelihara Al-Quran, memang ini yang kita baca, macam itulah yang kita baca ikut bacaan Nabi SAW. Tinggal lagi kekurangan kita, kurang tepat ke, kurang apa ke, itu kelemahan kita. Tapi Quran itu sendiri tak mungkin mampu untuk diseleweng. Walaupun ada orang cuba seleweng Quran, tapi pasti akan dapat dikesan dan diatasi. Begitulah. Ada soalan lagi? Tak ada dah. Ustaz Majid. Haji Majid.
Soalan. Ada lagu dalam Ulang. Dia ulang soalan balik. Ulang soalan semula, ulang. Bila dia lagu melakukan baca Al-Quran, ada benar-benar yang merupakan macam ulama tahu pun ada. Boleh begitu. Okey dah tu. Okey, sekejap dulu Okey, baca Quran. Yang pertama, lagu yang memang lagu Al-Quran, Bayati, Soban, Hawan, apa ni, Jiharkah, sebagainya tu itu memang lagu Quran. Yang lagu Quran itu pun ada pandangan berbeza dari pandangan alim ulama. Itu lagu Quran tu. Kalau kita dengar pandangan Syekh Dr. Aiman Suwaid, masih hidup lagi Dr. ulama Quran ni, orang Syria, dia sangat strict. Tak ada lagu-lagu macam ni. Dia buatlah bunyi suara, memang lagu Taranum lah, lagu orang Melayu tadi suara Quran. Dia kata tak boleh. Ini musiki, ini lagu muzik, dia kata. Jadi tak boleh. Macam ni kita nak baca kalam Tuhan. Ya ayyuhallazina dia kata gitu. Dan dia kata tak boleh, dia kata. Baca Quran ni straightnya. Kalau lagu intonasi suara sikit-sikit tu okey, dia kata. Tapi kalau melampau-lampau sangat, macam budak beria sangat ni, dia kata tu bukan bacaan sebenar Al-Quran, dia kata. Ada sebahagian ulama membolehkan memperindah bacaan Quran, dia kata. Kan Nabi kata zainu aswatakum, kan hiasi Quran dengan bacaan suara kamu yang baik. Dia kata suara baik tu termasuklah bunyi-bunyi lagu-lagu Al-Quran. Itu yang kita masih lagi sebahagian meneruskan, tak ada masalah. Jadi dua pandangan itulah. Kemudian baca Quran pula dengan lagu yang selain daripada lagu Al-Quran itu. Katanya lagu Jawa lah, lagu apa semua ni. Okey, lagu lah. Ada orang ngaji Quran, dia baca lagu sendiri. Lagu apa ni? Bukan. Tapi lagu syok sendiri. Dia dengar kita solat lagu, dia baca lagu tu lah. Satu. Yang kedua, memang lagu diambil daripada lagu-lagu yang sedia ada. Hindustan, dia ambil lagu-lagu apa, dia apa, di eja-eja sikit boleh di Quran masuk lagu tu, contoh gitu kan. Ni kena hati-hati. Jangan kita merendah-rendahkan Al-Quran dengan lagu-lagu yang sedemikian rupa. Kalau lagu syok sendiri tu tak apalah. Mana tidak ada contoh lagu itu pernah digunakan untuk lagu muzik, untuk motivasi yang tak baik, yang sedih kata yang tak bagus. Kita mencemar Quran dengan bawa unsur kepada Quran. Jadi tak payahlah bunyi Jawa, bunyi apa semua tu kita tepikanlah. Itu pun kalau dibaca dengan bertajwid, mana tajwid dia baik, cuma masuk unsur-unsur lagu dalam bacaan yang bertajwid baik tadi, itu pun cuba kita elakkan. Apatah lagi kalau dia ambil lagu tu, baca dalam Al-Quran, dia akan meraihkan lagu tajwid habis lintang buka, asalkan lagu jadi. Itu lagi lah teruk, confirm lah haramnya. Bangga perbincangan dia tu. Jadi kita ambil yang mana ni? Kita ni Taranum pun tak mahir. Lagu apa? Entah lagu apa, sebab saya tak tahu. Kalau orang dengar ingin apa sana ni, lagu rock dah settle kat padahal syok sendiri ya. Kita tak tahu salah, kita tak ada apa isu lah. Sebab ada benda yang boleh merendahkan martabat Al-Quran itu, hanya kemampuan kita membaca. Jadi kita boleh dah pakai pandangan yang bertaranum itu dibolehkan. Sebab ada ulama yang bersetuju untuk Quran itu boleh ditaranumkan untuk menghias bacaan Quran dengan suara. Ada pun nak pakai pandangan yang keras tadi pun tak ada masalah. Saya tak bersetuju, saya tak nak baca macam tu, terpulang, bacalah. Yang penting tajwidnya diraihkan dan tidak dilagukan dengan lagu-lagu yang digunakan untuk maksiat, lagu yang nampak bunyi berhibur. Quran tak macam tu. Boleh? Dia boleh